director to mission director. All ISTRAC participating station and network is ready to support PSLV C60 SpaceX mission. अब ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने जा रहा है. TCTC data loggers are on at SHAR-1 and SHAR-2 stations. अंतरिक्ष यान निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक, सैटेलाइट निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन डायरेक्टर को दे दी है. Countdown and launch of PSLV C60 SpaceX mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and ISTRAC network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C60 SpaceX mission at 22 hours 15 seconds IST today. That is 30th of December 2024. All stations to note. अभी आपने Mission सुना Director has given authorization for the launch of C60 के मिशन PSLV डायरेक्टर C60 SpaceX mission. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है. सभी तंत्र संतोषजनक कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. 22 hours 15 seconds IST today 30th December 2024. Automatic launch sequence initiated for PSLV C60 SpaceX mission. इसकी पुष्टि हो चुकी है. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जा चुका है. T-15 minutes. इस दौरान एक अनुक्रम में जांच शुरू हो चुकी है और इस जांच के अंत में कोर स्टेज प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा. The VSSC based Launch Control Center and LCC at SDSC SHAR are participating in a capsule of very important launch critical system verification, which is being carried out as a part of automatic launch sequence initiation. Very close to T0, the control is handed over to onboard computers. PSLV C60 SpaceX मिशन PSLV की कोर अलोन संस्करण में 18वीं उड़ान होने जा रही है. इसमें प्रथम चरण में S139 ठोस नोदक वाला मोटर है. उसके ऊपर क्रमशः तरल ठोस और फिर अंतिम में तरल नोदक वाला PS4 चरण है. PS4 के ऊपर दोनों उपग्रहों को समायोजित किया गया है. PS4 के साथ 24 भार जिसे मल्टीपल समायोजित किया गया है. PS4 में विद्युत आपूर्ति के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं और कक्षांतरण के लिए इसमें गैस थ्रस्टर्स का प्रयोग किया जा रहा है. अब आपके सामने कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत है कर्टन रेजर वीडियो PSLV C60 SpaceX मिशन का. PS2 redundancy and actuation completed. ISRO's remarkable journey in developing space technologies exemplifies the power of vision and innovation. In recent years, ISRO has achieved noteworthy accomplishments showcasing India's potential as a front-runner in the field of space exploration. The upcoming space docking experiment, SpaceX from ISRO, is a significant advancement in space technology. This mission features two robust spacecraft designated as Spacecraft A and Spacecraft B. Both spacecrafts are built on an extended microsat bus, each weighing approximately 220 kilograms. These spacecrafts are designed to be androgynous, allowing either one to take on the role of the chaser during the docking process. The objectives of SpaceX are to develop and demonstrate the technology for rendezvous and docking using two small spacecraft and to control the spacecrafts in the docked condition. Additionally, the mission aims to test power transfer between the docked spacecrafts. Key indigenous technologies in SpaceX include sensors for rendezvous and docking, docking mechanism, and inter-satellite link
for an orbit exchange of data between spacecrafts. రైట్, ఇంకా పిఎస్ఎల్వి C60 ప్రయోగం మరికొద్ది క్షణాల్లో ప్రయోగపెట్టడానికి శాస్త్రవేత్తలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మనతో పాటు అందించడానికి రఘునందన్ గారు మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. రైట్ సార్, అసలు దీనికి సంబంధించి భారతదేశం చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంది. అసలు ఏం జరగబోతుంది అంటారు? అసలు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి కొంచెం వివరిస్తారా? అవునండి, ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైన మిషన్ మన ప్రేక్షకులందరూ చూడబోతా ఉన్నారు. ఎందుకు ముఖ్యం అంటే మనందరం చంద్రయాన్ 3 మనం ఇంకా మర్చిపోలేదు. పోయిన సంవత్సరం ఆగస్టులో చంద్రమండలం మీద మన చంద్రయాన్ 3 అనేది మన మిషన్ దిగింది. అయితే ఈ రోజు ఏం జరగబోతుంది అంటే స్పేడెక్స్ అనే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మన శాస్త్రవేత్తలు చేయబోతున్నారండి. ఇది మనకి చంద్రయాన్ 4కి లేదా భారత అంతరిక్ష స్టేషన్ అనే దీనికి లేదా ఫ్యూచర్లో ఎన్నో మిషన్స్కి మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో దానికి కావాల్సిన ఒక క్రూషియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ రోజు శాస్త్రవేత్తలు చేయబోతున్నారు. అంటే మన శాస్త్రవేత్తలు ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు అంటే, మన ప్రేక్షకులు ఏం చూస్తారు అంటే, PSLV C60 అనే ఒక లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా స్పేడెక్స్ అనే ఒక సుమారుగా 400 కిలోల బరువున్న రెండు ఉపగ్రహాలు అనమాట అండి. ఆ రెండు ఉపగ్రహాలని శాస్త్రవేత్తలు భూమి కక్షలోకి, అంటే భూమి నుంచి సుమారుగా 670 కిలోమీటర్లు భూమి నుంచి, అంటే ఈ మిషన్లో మన ప్రేక్షకులు ఏం చూడబోతున్నారు అంటే, దగ్గరగా 15 నిమిషాల కాల వ్యవధిలో PSLV C60 అనే ఒక లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా భూమి నుంచి 470 కిలోమీటర్ దూరంలో రెండు ఉపగ్రహాలని శాస్త్రవేత్తలు కక్షలో పెట్టబోతున్నారండి. సో దీనికి ఈ PSLV తనలో ఉన్న ఇంధనాన్ని 4 దశల్లో తన ఉన్న ఇంధనాన్ని మండిస్తూ ఈ యొక్క కక్షలోకి తీసుకెళ్లాలి. ఇది మొదటి టాస్క్ మన శాస్త్రవేత్తల ముందున్నది. రెండో టాస్క్ ఏంటంటే, ఈ రోజు ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, పోయం అంటే మనకి PSLV ఆర్బిటల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యూల్ అని ఉంటుంది అనమాట అండి. అంటే అది 4th స్టేజ్ ఆఫ్ ది PSLV. అది అందులో సుమారుగా ఒక 24 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పేలోడ్స్ కూడా శాస్త్రవేత్తలు పెట్టారు. సో మొత్తానికి ఈ స్పేడెక్స్ అనే రెండు ఉపగ్రహాలని వారు కక్షలోకి ప్రవేశపెడతారు. తర్వాత ఈ పోయంలో ఉన్న 24 పేలోడ్స్ని మన శాస్త్రవేత్తలు కక్షలో పెట్టేది ఇవాళ టార్గెట్ అనమాట. సో క్లియర్గా చెప్పుకోవాలంటే, మొత్తానికి మన ప్రేక్షకులు చూస్తుండగానే దగ్గర 15 నిమిషాలలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుందండి. అయితే ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే దగ్గర 3,20,000 కిలోల బరువు ఉంటుంది. దగ్గర 3,20,000 కిలోల బరువు ఉన్న ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా 400 కిలోల బరువున్న ఈ రెండు ఉపగ్రహాలని శాస్త్రవేత్తలు కక్షలో పెట్టబోతా ఉన్నారు. అయితే ఎందుకు అసలు అంటే పెట్టిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అని కనుక మనం చూసినట్లయితేనండి, ముందుగా ఇది లాంచ్ అయిన తర్వాత ఇవి ఒక 20 కిలోమీటర్ దూరం వెళ్తాయి. వెళ్ళిన తర్వాత రాను రోజుల్లో శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేస్తారు అంటే వీటిని డాక్ చేస్తారు. ఓకే, అంటే సుమారుగా 20,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న రెండు ఉపగ్రహాలని మన శాస్త్రవేత్తలు, అంటే ఇవాళ లాంచ్ అవుతుందండి, లాంచ్ అయిన తర్వాత భూమి కక్షలో ప్రవేశపెడతారు. ప్రవేశపెట్టే సమయానికి ఈ యొక్క రెండు ఉపగ్రహాలు భూమి చుట్టూ సుమారుగా 20,000 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంత వేగంతో తిరుగుతున్న రెండు ఉపగ్రహాలని మన శాస్త్రవేత్తలు దగ్గర తీసుకురావడం దాన్ని డాకింగ్ అంటారు. సో ఇందులో టార్గెట్ అనే ఒక ఉపగ్రహం ఉంటుంది, చేసర్ అనే ఒక ఉపగ్రహం ఉంటుందండి. ఈ రెండు కూడా ఇలా డాక్ చేయడమే ఈ యొక్క మిషన్ యొక్క స్పెషాలిటీ. అయితే ఇంతవరకు చరిత్రలో మనం చూసుకున్నట్లయితే కేవలం 3 దేశాలు ఈ ఘనతను సాధించినాయండి డాకింగ్. ఒకటి అమెరికా, రష్యా, చైనా. దాని తర్వాత ఇంకా ఎవరికి అది సాధ్యం కాలేదు. సో ఇప్పుడు భారత్ కనుక ఈరోజు సక్సెస్ అవుతే ఖచ్చితంగా మనం కూడా ఈ డాకింగ్ చేసిన దేశాల్లో అతి కొద్ది దేశాల్లో మనం వస్తాం. అదే కాకుండా మన సొంతంగా మనం ఏదైతే మనం ప్రయోగాలు చేయాలనుకుంటున్నామో, అంటే చంద్రయాన్ 4 మనం చేయాలనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్, అంటే మనం ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో సునీత విలియమ్స్ గురించి మనం వింటా ఉన్నాం. సో భారత్ కూడా సొంత స్పేస్ స్టేషన్ని నిర్మించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. సో ఇవి ఏవి జరగాలన్నా కూడా ఈ రోజు ఈ మిషన్ సక్సెస్ఫుల్ కావాల్సిందే. అంటే ఈ ప్రయోగాన్ని ఇంటర్సెల్లార్ తో పోలుస్తున్నారు. అసలు దేనికి దాంతో పోల్చాల్సిన అవసరం ఏముంది? అవునండి, అయితే ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందంటే, ఇలా మనము ఈ PSLV ద్వారా ఈ రెండు ఉపగ్రహాలని కక్షలో ప్రవేశపెడుతున్నాం. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇలా విడదీస్తా ఉన్నాం. ఎప్పుడు కూడా 20 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్తో ఇది తిరుగుతూ ఉంటాయి భూమి చుట్టూ. రానున్న రోజుల్లో శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారి ఇలా దూరంగా ఉన్న ఈ రెండు ఉపగ్రహాలని వారి దగ్గర తీసుకొస్తారు. దీన్ని డాకింగ్ అంటారనమాట. అయితే ఇంటర్స్టెల్లార్ అనేది ఒక హాలీవుడ్ సినిమా మనం చూసామంటే, ఎన్నో వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి తీసిన మూవీ అది. దానికన్నా తక్కువ ఖర్చుతో మనం ఎన్నో మిషన్స్ చేస్తున్నామని మనకి ఇప్పటికే తెలుసు. అయితే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఏం వైరల్ అవుతుంది అంటే, ఈ యొక్క డాకింగ్ ఏదైతే రెండు ఉపగ్రహాలు డాక్ అవుతున్నాయో వీటిని ఇంటర్స్టెల్లార్తో పోల్చుతున్నారు. అంటే ఆ ఇంటర్స్టెల్లార్ అనే సినిమాలో మీరు ఒకవేళ క్లైమాక్స్లో చూసినట్లయితే హీరోకి సంబంధించిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వచ్చేసేసి ఈ ఎండివర్ని డాక్ అవుతుందన్నమాట. అంటే అతను రావాలనుకుంటారు, కానీ బై మిస్టేక్ ఏమవుతుంది అంటే అది ఎక్కువ వేగంతో రావడం వల్ల ఢీ కొట్టడం, అది ఆ సినిమాలో అలా ఉంటుంది. సో మొత్తానికి మరి ఈరోజు మనం పంపిస్తున్న ఈ రెండు ఉపగ్రహాలు ఒకటినొకటి ఢీ కొడతాయా,
లేకపోతే శాస్త్రవేత్తలు ప్లాన్ చేసిన విధంగానే సాఫ్ట్గా ఇవి డాక్ అయ్యి మనకి ఈ టెక్నాలజీలో మనకు కూడా నైపుణ్యం ఉందని చెప్పి నిరూపిస్తాయి అనేది మనం చూడాల్సిన విషయం అండి. సార్ అంటే ఈ యొక్క మిషన్ అంటే చంద్రయాన్ 4లో కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు, ఎలా? అవునండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. ఇప్పుడు చంద్రయాన్ 3లో మనం ఏం చేస్తాము అంటేనండి, మనము ఒక LVM-3 అనే ఒక లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా ఈ యొక్క ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్, ల్యాండర్తో కూడిన 2 మాడ్యూల్స్తో కూడిన ఒక మిషన్ని మనం పంపించాం. అంటే మనం ఈ LVM-3 ఏం చేసింది, ఈ 2 మాడ్యూల్స్ని ఒకే రాకెట్లో భూమి కక్షలో ప్రవేశపెట్టాం. అక్కడ నుంచి ఈ చంద్రుడి దాకా ప్రయాణం చేసి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ ఏమో చంద్రుడి చుట్టూ తిరిగింది, ల్యాండర్ ఏమో చంద్రమండలమే దిగింది. దాని తర్వాత రోవర్ బయటకు వచ్చింది. ఇది చంద్రయాన్ 3లో చూసాం. అయితే ఇందులో ఏం చేసాం, చంద్రయాన్ 3లో కేవలం అక్కడ దిగాం. కానీ చంద్రయాన్ 4లో మన శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేయబోతున్నారు అంటే, చంద్రమండలం దగ్గరికి వెళ్ళడమే కాకుండా, అక్కడ దిగడమే కాకుండా, అక్కడ ఉన్న ఈ రిగాలిత్ అంటే అక్కడ ఉన్న మట్టిని కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎర్త్కి తీసుకురావాలనుకుంటున్నారండి. సో దీని కొరకు మన శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేయబోతున్నారంటే, చంద్రయాన్ 4లో ఒక లాంచ్ వెహికల్ కాకుండా 2 లాంచెస్ చేయబోతా ఉన్నారు. అంటే ఒక దాంట్లో 3 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఒక దాంట్లో 2 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఈ విడివిడిగా 2 రాకెట్లని ద్వారా ఈ 5 మాడ్యూల్స్ని శాస్త్రవేత్తలు లాంచ్ చేసి ఒకసారి భూమి కక్షలోకి అవి చేరుకున్న తర్వాత అవన్నిటిని డాక్ చేస్తారు, చేసి చంద్ర దాకా ప్రయాణం చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ మిషన్ సక్సెస్ కావాలి అన్నా, చంద్రయాన్ 4 సక్సెస్ కావాలన్నా కూడా ఈ మిషన్ ఈరోజు ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ కావాల్సిందే. సో ఆ మిషన్ కూడా మన శాస్త్రవేత్తలు 2028లో అనుకుంటా ఉన్నారండి. సో డెఫినెట్గా ఇది ఈ రోజు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందనే, ఎందుకంటే మనం చెప్పుకుంటున్నాం కేవలం అమెరికా, రష్యా, చైనా మాత్రమే ఈ ఘనతను సాధించిన ఉన్నప్పుడు మన భారతదేశం కూడా సాధించాలనేది మనం ఖచ్చితంగా కోరాలి. సార్ అంటే ఈ మిషన్ లో బొబ్బట్లు పెంచే ప్రయోగం కూడా ఉంది అంటున్నారు, అసలు దాని గురించి కొంచెం వివరిస్తారా? అవునండి, మనం అందరం కూడా మనము ఈ బొబ్బట్లు మనం అందరం తింటూ ఉంటాం 2 రాష్ట్రాల్లో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. అయితే ఇందులో మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే, స్పేడెక్స్ అనేది అయితే ముఖ్యమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకు ఉన్నది. ఇందులో 2 ఉపగ్రహాలు మనం పంపిస్తున్నాం. ఇవి కాకుండా మన శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేస్తున్నారు అంటేనండి, ఈ 2 ఉపగ్రహాల తర్వాత ఈ రాకెట్తో అసలు మనకు పని లేదు. ఇంతకుముందు ఏం జరిగేదంటే అదంతా కూడా అది డిసింటిగ్రేట్ అయ్యేది, వదిలేసేవారు శాస్త్రవేత్తలు. కానీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, ఈ 4వ స్టేజ్ ఆఫ్ ఈ PSLV ఏదైతే ఉందో దానిని కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్కి వాడుకునే విధంగా దాన్ని మార్చుకున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. దానికోసము PSLV ఆర్బిటల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మాడ్యూల్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు, అంటే పోఎం అని అంటున్నారు. సో ఇప్పటిదాకా 4 సార్లు అలా దాన్ని వాడారు, ఇది 4వసారి ఇవాళ వాడుతూ ఉన్నారు, 3 సార్లు వాడారు. అయితే ఈ ఒక 4th స్టేజ్లో ఈ PSLV అంటే తన పని అంతా కంప్లీట్ చేసి 2 ఉపగ్రహాలను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత అదేం చేస్తుంది అంటే, తన 4వ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఒక 24 పేలోడ్స్ని తీసుకెళ్తుంది, 24 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని తీసుకెళ్తుంది. సో మీరు చెప్పినట్టుగా అందులో ఏంటంటే దగ్గర 14 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమో ఇస్రోకి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్, మిగతా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక 10 ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి సంబంధించిన, అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీస్, యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అందులో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే క్రాప్స్ అని ఒకటి ఉన్నదండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఆ ఒక దాంట్లో వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఎక్స్పెరిమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఈ బొబ్బర్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వారు ఒక 2 ఆకులు వచ్చే సమయం వరకు, అంటే 7 రోజుల పాటు అది దాన్ని డిజైన్ చేశారు వాళ్ళు. సో అంతరిక్షంలోనే మైక్రోగ్రావిటీ కండిషన్, భారరహిత పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క మొక్క మొలుస్తుంది, పెరుగుతుంది అని వారు ఆశిస్తున్నారండి. మరి నిజంగా ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అవుతుందా లేదా కూడా మనం చూడబోతున్నాం. అంటే ముఖ్యమైన మిషన్ మనకి ఈ స్పేడెక్స్ ని కక్షలో పెట్టడం అయితే, ఇది కూడా ముఖ్యమైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఫ్యూచర్ లో మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. సార్ అంటే ఈ మిషన్ లో ముఖ్యంగా రోబోటిక్ ఆర్మ్, అదేవిధంగా వాకింగ్ రాబట్టి ఉందని చెప్తున్నారు, అంటే అది ఏమిటి, ఎలా పనిచేస్తుంది, దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? అవునండి, సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం చూస్తే ఐ థింక్ ఇంకా మన ప్రేక్షకులందరూ కూడా విశ్వవ్యాప్తంగా కూడా ఇస్రో అంటే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ స్క్రీన్ వైపు చూస్తూ ఉన్నారండి, నేను కూడా చూస్తూ ఉన్నాను. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పటికంటే మన ప్రేక్షకులకి ముందుగా అసలు ఈరోజు ఏం జరుగుతుందనే ఒక అంశం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుండగా మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో మళ్ళొకసారి అంటే మనకి ఇంకా 2-3 నిమిషాలే ఉండవచ్చును. సో మన ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు మనకి కొద్దిసేపట్లో మనం ఏం చూస్తామంటే, దగ్గర 3,20,000 కిలో బరువున్న ఆ ఒక PSLV అది కోరెలోన్ వేరియంట్ అనమాట అండి. అంటే మనకి ముఖ్యంగా 2 వేరియంట్స్ ఉంటాయి, XL వేరియంట్, కోరెలోన్. సో ఈరోజు కోరెలోన్ వేరియంట్ మనం వాడుతున్నాం. ఇందులో ఏం చేస్తున్నారు అంటే, దగ్గరగా 400 కిలోల బరువున్న, అంటే 2 ఉపగ్రహాలు, అంటే ఒక్కొక్కటి 200 కిలోల బరువున్న 2 ఉపగ్రహాలని, ఇంకా 2 నిమిషాల్లో సమయం మాత్రమే ఉన్నదండి. సో మనం చెప్పుకోవచ్చు మన ప్రేక్షకులకి. సో మన ప్రేక్షకులు చూడొచ్చు ఇవాళ. అంటే ఇప్పుడు వారు ఏం చూస్తారంటే అండి, యాక్చువల్గా దగ్గరగా 15 నిమిషాలలో, అంటే బేసికల్గా ఈ PSLV మనం తీసుకున్నట్లయితే అది 4 దశల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో సాలిడ్ లిక్విడ్ అట్లా మీకు దాంట్లో స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట.
సో మొదటి స్టేజ్ వచ్చి ఒక 1.5 minute దాకా సుమారుగా, అంటే ఇక్కడ మన దగ్గర సమయం ఉన్నది ఎంతసేపు అంటే సుమారుగా ఒక 111 నిమిషాల పాటు, అది 111 సెకండ్ల పాటు ఈ మొదటి స్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట అండి. మొదటి స్టేజ్ తనలో ఉన్న ఇంధనాన్ని మండిస్తూ భూమి నుంచి 50 కిలోమీటర్ దూరంకి తీసుకెళ్తుంది వెహికల్ని. ఒక్కసారి మొదటి స్టేజ్లో తన ఇంధనం అంతా కూడా మండించిన తర్వాత అది విడిపోయి సముద్రంలో పడుతుంది. అప్పుడే ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి చూస్తే 10 గంటల 2 నిమిషాల 6 సెకండ్లకి, యాక్చువల్గా మీకు ఎక్కువ డిఫరెన్స్ కూడా ఉండదు మనం టైం చూసుకున్నట్లయితే, అంటే మొత్తానికి 15 నిమిషాలలో ఇదంతా మనము ఈ ఒక ప్రస్థానం చూడబోతున్నాం. మామూలుగా ఏంటంటే మామూలు ప్రజానికి ఏమనుకుంటారంటే ఏదో వెళ్ళింది లాంచ్ అయిందని, కానీ ఈ రోజు విద్యార్థులు చాలా మంది ఇంట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు చూడడానికి అవకాశం ఉన్నది. సో వారు ఏం చూస్తారంటేనండి 10 గంటలకి ఈ యొక్క మనకి ఈ లాంచ్ మనకి ఇగ్నిషన్ మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఒక సుమారుగా మొదటి 111 సెకండ్ల పాటు మొదటి స్టేజ్, తర్వాత ఏమవుతుందంటే రెండో స్టేజ్ ఇగ్నైట్ అవుతుంది. ఇగ్నైట్ అయిన తర్వాత అది ఒక సుమారుగా 150 సెకండ్ల పాటు ఉంటుంది. తర్వాత మీకు 258 సెకండ్లు. ఇలా మొత్తం చూసుకున్నట్లయితే మనకి 15 నిమిషాలలో ముఖ్యమైన కార్యక్రమం అంటే ఈ లాంచ్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది మనం చూస్తాం. అయితే మొత్తానికి ఇది 90 నిమిషాల పాటు ఉండే ప్రస్థానం అండి యాక్చువల్గా అయితే. కాకపోతే మన శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా 15 నిమిషాల తర్వాత మనం అందరూ ఊహిస్తున్నట్టుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగానే వాళ్ళు లేచి సెలబ్రేట్ చేసి మెసేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం ఈ ఎండింగ్ ఏదైతే ఉందంటే ఈ బిగినింగ్ లో కూడా ఈ సంవత్సరం మన శాస్త్రవేత్తలు ఒక లాంచ్ చేశారండి. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV C60 SpaceX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV Corelon vehicles saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C60 रॉकेट का, रात को रोशन करता हुआ PSLV C60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर ट्रैकिंग सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का होगा। Plus 1 minute. Sharon minute tracking. S139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. Its 138-ton solid propellants take 111 seconds to deplete. Stage performance normal. आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का प्रतिकन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। Shah station currently ఇప్పటిదాకా tracking. మనం జరిగింది చూసాం. నింగిలోకి ఆల్రెడీ రాకెట్ విజయవంతంగా పంపించారు. అసలు ఇప్పటిదాకా ఏం జరిగింది సార్ అసలు? అవునండి, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రకారంగా చూస్తే లాంచ్ అయితే లిఫ్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అని చెప్పి మనకి ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది. సో డెఫినెట్గా మనం అనుకున్నట్టుగానే సాధారణంగా 15 నిమిషాలు అనేది ఊరికనే మనము వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ మన ప్రేక్షకులందరూ కూడా చూడాలి, పర్టికులర్గా విద్యార్థులు చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనము ఇంటి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళడానికే మనకి 15 నిమిషాలు పడుతుంది, కేవలం 4-5 కిలోమీటర్, ఒక్కొక్కసారి అది హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ కూడా పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మన శాస్త్రవేత్తలు ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ చాలా పవర్ఫుల్ రాకెట్స్ మనం వాడుతూ ఉన్నాం. భూమి నుంచి 476 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న ఈ యొక్క కక్షలోకి ఈ 2 ఉపగ్రహాలను మనం ప్రవేశపెట్టబోతా ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. సో అక్కడ మనకి అంటే శాస్త్రవేత్తలు ముందుగానే అయితే ఇక్కడ ఇంకో విషయాన్ని చెప్పడం మర్చిపోయానండి. ఇక్కడ మొత్తం 15 నిమిషాల్లో 4 దశల్లో ఈ ఇంధనాన్ని ఈ వెహికల్ మండిస్తూ నిర్దిష్ట కక్షకి చేరుకోవడం ఒకటైతే, శాస్త్రవేత్తలు ముందుగా నిర్దేశించిన మార్గంలోనే అది ప్రయాణం చేయాలండి. అంటే అక్కడ ఎక్కడ కూడా మీరు చూస్తున్నారు ఏ రకంగా వెళ్తుందో మనకు అక్కడ యానిమేషన్లో మనకు చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఇలా అది ఆ శాస్త్రవేత్తలు ముందుగానే ప్లాన్ చేసిన పాత్రలోనే అది వెళ్ళాలి. ఏమాత్రం డీవియేట్ అయినా కూడా అది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇప్పటివరకు అయితే మనకి పర్ఫెక్ట్గానే మనకి వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక చాలా క్రూషియల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుందండి. ఈ మొత్తం అన్నిట్లో ఏంటంటే 10 గంటల 2 నిమిషాల 6 సెకండ్స్కి మనం చూస్తే ఐ థింక్ 10 గంటల 3 నిమిషాల 23 సెకండ్లకి ఏంటంటేనండి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ఈ యొక్క పేలోడ్ ఫేరింగ్ అంటే యాక్చువల్గా రాకెట్ మొత్తంలో ఆ పై భాగంలో ఇప్పుడు
అది చాలా ఎసెన్షియల్. మీరు అన్న కరెక్ట్, మీరు అన్న సెకండ్లతో సహా అక్కడ మనం చెప్తా ఉన్నాం. సో మామూలుగా మనము క్రికెట్ కామెంటరీ మనం చూస్తాం. సో ఇవాళ జీ తెలుగు ద్వారా మనము ఒక కామెంటరీని తెలుగు భాషలో, ఎందుకంటే అక్కడ మనం మామూలుగా చూస్తుంటాం, పెద్దగా అర్థమయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటంటే ఆ పేలోడ్ ఫేరింగ్ అనేది ఉంటుందో యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే అది హీట్ షీల్డ్. శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేస్తారంటే ఈ రాకెట్ని ఒకటిగా 4 దశల్లో దీన్ని ఒకటి మీద ఒకటి అమర్చిన తర్వాత ఫైనల్గా ఈ యొక్క ఉపగ్రహాన్ని పెడతారు పైన అడాప్టర్ మీద. పెట్టిన తర్వాత వారు ఏం చేస్తారంటే హీట్ షీల్డ్తో దాన్ని క్లోజ్ చేస్తారు. క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అది ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తారు అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే భూమి నుంచి 100 కిలోమీటర్ వరకు చాలా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆ ఒక రాపిడికి మండి మొత్తం బూడిదయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట. అందుగురించి శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేస్తారు, ఈ ఉపగ్రహం ఏవైతున్నాయో ఇవన్నిటిని కూడా ఆ హీట్ షీల్డ్లో పెడతారనమాట. సో ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ పాడైపోకుండా అది కాపాడుతుంది. అయితే ఒక్కసారి మనం చూసాం, ఇప్పటిదాకా ఏం చూసామంటే ఈ PS2 సపరేషన్ అనేది మనకి మనం చూసాం. PS2లో ఈ యొక్క PLF లో అంటే ఈ యొక్క స్టేజ్ 2లో మనం ఏం చూసాం, పేలోడ్ ఫేరింగ్ అనేది మనకి విడిపోయింది. సో అప్పటికి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే దగ్గర 116 కిలోమీటర్లు. అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న సమయంలోనే భూమి నుంచి 116 కిలోమీటర్ దూరానికి వెళ్ళిపోయింది. అయితే ఇక్కడ ఇంకో ఆస్పెక్ట్ ఉన్నదండి. అంటే ఇలా చెప్పుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. మొదటి స్టేజ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వెహికల్ ఒక స్పీడ్ 2 కిలోమీటర్ల వేగం అందుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండో స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు సెకండ్కి 4 కిలోమీటర్లు. అదేవిధంగా థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చే వరకు సెకండ్కి 6 కిలోమీటర్లు. అదేవిధంగా మొత్తం ఈ రాకెట్ అంతా కూడా తన పని అయిపోయేలోగా దగ్గరగా మనకి 8 కిలోమీటర్లు 7.6 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ ఒక వేగం అందుకోవాలి. అంటే మన స్కూల్లో మన పిల్లలు చెప్తాం, ఏదైనా సరే మనం పైకి విసిరితే అది కింద పడుతుంది. కాబట్టి దానికి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, గురుత్వాకర్షణని మనం దాటి వెళ్ళాలి. సో వెళ్ళాలి అంటే దగ్గరగా మన టీచర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ 11.2 కిలోమీటర్ల వేగం కనుక, అంత వేగం 11.2 కిలోమీటర్ సెకండ్కి వేగంతో కనుక నేను ఈ ఫోన్ని కనుక విసిరేస్తే ఇది అంతరిక్షంలో వెళ్తుందని మన టీచర్ చెప్పారు. ఎందుకంటే కిందికి రాదు, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. అయితే మనం అంత స్పీడ్తో మనం విసరలేం కదా. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే రాకెట్లో పెడతాం. అయితే ఈ రాకెట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మొదటి స్టేజ్లో మెల్లమెల్లంగా 2 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, 4 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, 6 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, 8 కిలోమీటర్ అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది 8 కిలోమీటర్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మొదటి స్టేజ్లో ఈ రాకెట్ మనం చూస్తా ఉన్నాం, ఇంధనాన్ని మండిస్తూ వెహికల్ తీసుకెళ్తుంది. అందులో ఇంధనం అయిపోగానే అది ఆ స్టేజ్ విడిపోతుంది. రెండో స్టేజ్ ఇగ్నిట్ అవుతుంది. రెండో స్టేజ్ కూడా ఒక 150 సెకండ్స్ పాటు మండిన తర్వాత అది కూడా విడిపోయి సముద్రంలో పడుతుంది. తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్ సుమారుగా మనకు 5 నిమిషాల పాటు అది పనిచేస్తుందండి. అది కూడా ఆ స్టేజ్లో తన ఫ్యూల్ని అయిపోయేలోగా ఆ కిలోమీటర్లకు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఫైనల్గా 476 కిలోమీటర్స్ మనకి ఆ కిలోమీటర్కి అందుకోవాలి, ప్లస్ వేగాన్ని కూడా అందుకోవాలి. ఎందుకంటే వేగం అందుకోలేదనుకోండి పడిపోతుంది. సో అదే కాకుండా ఇదంతా జరుగుతున్న క్రమంలో అది శాస్త్రవేత్త నిర్దేశించిన మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలి. సో రియల్లీ అక్కడ అంటే మన శాస్త్రవేత్తలు ఎప్పుడు చేస్తున్నారు, ఇవాళ కొత్తగా మనం చేస్తుంది ఏమీ లేదు. కానీ ఖచ్చితంగా మన ప్రేక్షకులకు మాత్రం అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. లెటస్ During the coast phase, along with Shar and Port Blair stations, the tracking station at Singapore also starts to acquire the tracking and telemetry data. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. इसके पश्चात कोस्टिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है. यह कोस्टिंग फेज 25 सेकंड का होगा. इस दौरान बिना किसी प्रबंधन के यान सिर्फ दिशा निर्धारण करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है. As a precursor to rehearse for Gaganyaan mission, 11 ground stations will support for PSLV C-60 launch vehicle for orbits 1 and 2. पूर्वी दिशा का यह मिशन है, इसलिए ग्राउंड स्टेशंस में शार, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर, यत्रगा, शेटलैंड यूके, प्लाना और मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे ट्रैक कर हम तक डेटा उपलब्ध कराएंगे. సార్ చెప్తారా, దాని గురించి ఒకసారి వివరిస్తారా? ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ ఒకటి స్టేజ్, 2వ దశ, 3వ దశ కూడా ఆల్రెడీ చేరుకున్నట్టు తెలుస్తా ఉంది. అసలు ఇంకా ముందు ఏం జరగబోతుంది అంటారు? అవునండి, ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉన్నాం, మన ప్రేక్షకులందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు. మొత్తానికి 15 నిమిషాలలో ఈ PSLV C-60 అనే ఒక లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా
మనం 2 ఉపగ్రహాలని మనము భూమి కక్షలో అంటే భూమి నుంచి 476 కిలోమీటర్ దూరంలో పెట్టాలనే ఒక కార్యక్రమంలో ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు అది ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. ఇప్పటిదాకా జరిగింది ఏంటంటే మొదటి స్టేజ్ మనం చూసింది, అక్కడ మన ఫిగర్స్ వస్తున్నాయి, మనకి అప్డేట్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. మొదటి స్టేజ్ సుమారుగా 111 సెకండ్ల పాటు మండింది అండ్ దగ్గరగా 1.6 సెకండ్ కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అది ఇచ్చింది అండ్ భూమి నుంచి 50 కిలోమీటర్లకు వెళ్ళిందండి. తర్వాత రెండో స్టేజ్ తర్వాత ఏమైందంటే వెంటనే ఆ స్టేజ్ సపరేట్ అయిపోయి, అంటే మొదటి స్టేజ్లో ఫీల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అది సముద్రంలో పడిపోయింది. రెండో స్టేజ్ ఇగ్నైట్ అయింది. రెండో స్టేజ్ కూడా సుమారుగా మనకి టోటల్గా చూసుకుంటే 150 సెకండ్ల పాటు మండాలి. అందులో సుమారుగా మనం 10 గంటల 2 నిమిషాలకు వచ్చినప్పుడు మనం అందరం చూసాం ఈ పేలోడ్ ఫేరింగ్ ఏదైతే ప్రొటెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని విడదీసాం మనం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క 100 కిలోమీటర్ తర్వాత మనకు అవసరం ఉండదు అనమాట. సో రెండో స్టేజ్ కూడా సపరేట్ అయిపోయింది, అది కూడా సముద్రంలో పడింది. అండ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం జరిగింది, ఈ యొక్క థర్డ్ స్టేజ్ కూడా ఇగ్నైట్ అయిపోవడం, అది సుమారుగా మనకి 258 సెకండ్ల పాటు ఆ ఒక స్టేజ్ ఉండింది. సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు మనం చివరి అంటే ఇంకా కొన్ని నిమిషాలలో కొద్ది నిమిషాల దూరంలో ఉన్నాం. అది కనుక సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోతే ఈ మిషన్ అంటే ఈ రాకెట్ తన పనితీరుని కంప్లీట్ చేసినట్టు, అంటే మొదటి టాస్క్ని కంప్లీట్ చేసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి. అంటే ఇప్పటికే ఇది సక్సెస్ఫుల్ అని మనం చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే అంత లిఫ్ట్ ఆఫ్ అంత నార్మల్ జరిగింది. అసలు ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ పిఎస్ఎల్ ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్స్ కాలేదండి. ఎప్పుడో స్టార్టింగ్లో అయినప్పుడు ఒక తొలినాల్లో అయిన తర్వాత ఇప్పటిదాకా అసలు మనకి ఒక నమ్మకమైన వర్క్ హార్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ గురించి. సార్ అంటే పిఎస్ఎల్వి C60 అసెంబ్లీ చాలా యూనిక్ అని చెప్తున్నారు చాలా మంది. అంటే ఎందుకలా అంటే రానున్న రోజుల్లో దాని సంఖ్య కూడా పెరగవచ్చని కూడా చెప్తున్నారు. అసలు ఎలా సార్ అసలు? అవునండి, ఇది చాలా ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ మీరు అడిగారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటేనండి, మన భారతదేశానికి ఎన్నైతే ఉపగ్రహాలు కావాలో అందులో సగం మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అంటే సుమారుగా 58 మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ సంఖ్య డబుల్ కావాలి. ఇది ఎందుకు కావాలి అంటే మన వాతావరణ పరిస్థితి కానీ, మన కమ్యూనికేషన్ కానీ, మన శాటిలైట్ ఛానల్స్ కానీ, లేదా డిఫెన్స్ వాళ్ళ కోసం కూడా మనకి ఉపగ్రహాలు పంపే ఎక్కువ సంఖ్య పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ సమస్య ఏమవుతుందంటే మనకున్న లిమిటేషన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కేవలం 8 లేదా 12 కూడా చేయలేకపోతున్నాం మనం. ఇంకా చెప్పాలంటే 8 కన్నా తక్కువనే జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ ఒక మిషన్లో చాలా యూనిక్ ఏంటంటేనండి, ఒకటేమో ఇందులో చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకి చాలా ముందుకి దారి చూపిస్తుందనే ఒక మాట వస్తే, ఇందులో ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఏ వెహికల్ అయితే మనం ప్రయాణం చేస్తుందో దీని అసెంబ్లీలో చాలా ముఖ్యమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. అది ఏమైందంటేనండి, పిఎస్ఎల్వి ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ అనే దాంట్లో ఇంతకుముందు ఏం చేసేవారు అంటే ఒక 2 స్టేజ్ల వరకు అందులో ఇన్స్టాల్ చేసేవారు, అంటే దాన్ని వాళ్ళు అసెంబ్లీ చేసేవారు. లేదా మామూలుగా మనం చూస్తే పిఎస్ఎల్వికి జిఎస్ఎల్వికి మనం ఏం చూస్తామంటే పిఎస్ఎల్విలో ఎక్కడైతే లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కడి నుంచి అయితే అది లాంచ్ అయింది ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఆ లాంచ్ ప్యాడ్లోనే ఒక స్టేజ్గా శాస్త్రవేత్తలు అమర్స్తారు, దాన్ని మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు ఆర్ అసెంబుల్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ నెల రోజుల పాటు టైం పడుతుందండి అట్లా దాన్ని అసెంబుల్ చేయడానికి. సో అక్కడ ఏమైతే ఏ లాంచ్లు చేయలేకపోతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. అయితే మొట్టమొదటిసారిగా ఈసారి ఏం జరిగిందంటే పేలోడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫెసిలిటీ అని సపరేట్గా శాస్త్రవేత్తలు నిర్మించారు. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఈ 4 స్టేజ్లు కూడా అక్కడే నిర్మించారు, మొత్తం అక్కడే అసెంబ్లింగ్ అయిపోయింది. ఇంకా అయిపోయి మెల్లంగా దాన్ని లాంచ్ ప్యాడ్కి తీసుకొచ్చారు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటేనండి ఇక్కడ లాంచ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, అక్కడ అసెంబ్ల్ అయ్యే వేరే మిషన్స్ కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట. సో మొత్తానికి దీనివల్ల ఏంటంటే రానున్న రోజుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో మనం లాంచ్లు చేసి మన దేశానికి కావాల్సిన అవసరాలని తీర్చే ఉపగ్రహాలని కానీ, లేదా విదేశాల నుంచి వచ్చే కమర్షియల్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేసి రెవెన్యూ సంపాదించడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ రోజు ఈ 30 డిసెంబర్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రోజు అండి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు యాక్చువల్గా వారు చనిపోయిన రోజు అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయనే ఈ యొక్క పితామహుడు, ఈ యొక్క అంతరిక్ష ఇస్రో ఈ రోజు ఇంత మనం చూస్తున్నాము అంటే కారణం ఆయనే. సో ఆయన ఇచ్చిన అడుగుజాడల్లో ఇప్పుడు ఇస్రో నడిచి ఈ రోజు విశ్వవ్యాప్తంగా మనకు మంచి పేరు వస్తూ ఉన్నది. అండ్ మొత్తానికి యాదృచ్ఛికంగా ఈ రోజే ఇంత ముఖ్యమైన ఎక్స్పెరిమెంట్, నిజంగా ఆయన బతుకుంటే చాలా సంతోషపడేవాడు. ఎందుకంటే కేవలం లాంచ్ చేసి ఉపగ్రహాల ద్వారా రిమోట్ సెన్సింగ్ ఇట్లాంటి ప్రజలకి ఉపయోగపడే మిషన్సే కాకుండా అంతరిక్షంలో స్పేస్ స్టేషన్లు, చంద్రమండలం మీద వెళ్లి మట్టి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమాలు, దానికి కావాల్సిన ఒక క్రూషియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈరోజు మన భారతదేశం చేస్తూ ఉంది. విషయంలో కొన్ని దేశాలే చేసిన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని మనము ఈ రోజున అంటే 30th డిసెంబర్ నాడు చేయడం చాలా గ్రేట్ అండి. సార్ అంటే గగన్యాన్ మిషన్ లో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు. అసలు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దాంట్లో? ఇప్పుడు ఒక ప్లాన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన శాస్త్రవేత్తలు సరే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటేనంటే మనకి చాలా పెద్ద ప్లాన్ మనం పెట్టుకున్నారు. అంటే మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏం చేస్తారంటే ఒక 2040 నుంచి 2040 వరకు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ వారు ఇచ్చున్నారు. అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేశాము, చంద్రుడి మీద పరిశోధన చేశాము, అంగారగ్రహం మీద చేశాము. సో రానున్న రోజుల్లో శుక్రగ్రహం మీద పరిశోధన చేయడానికి ఒక మిషన్ మనం పంపిస్తున్నాం. అదేవిధంగా గగన్యాన్ అనే కార్యక్రమంలో వ్యోమగామిలో మనం పంపిస్తున్నాం. అయితే అదే కాకుండా భారత అంతరిక్ష స్టేషన్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే దీంట్లో అంటే
చంద్రమండలం దాకా వెళ్ళడానికి ప్లాన్ ఇచ్చున్నారు. సో ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు వచ్చినట్లయితే గగన్యాన్లో కూడా ఏమవుతుందంటేనండి చాలా వరకు కార్యక్రమాలు అంటే గగన్యాన్లో మొదటి మిషన్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే భూమి కక్షలోకి వెళ్తారు, శాస్త్రవేత్తలు తిరిగి వస్తారు. అంటే గగన్యాన్ 1 ఏదైతే మన మెయిన్ మిషన్ ఉందో ఒక 2 లేదా 3 వ్యోమగాములు వారు LVM-3 HLVM-3 అనే ఒక హ్యూమన్ రేటెడ్ వెహికల్ ద్వారా వారు శ్రీహరికోట నుంచి అంతరిక్షంలోకి వెళ్తారండి. వెళ్ళిన తర్వాత భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ మొదటి మిషన్లో తిరిగి వస్తారు ఇలా. అయితే ఫ్యూచర్ మిషన్స్లో మనకేంటంటే మనం భారతదేశం సొంతంగా నిర్మించే భారత అంతరిక్ష స్టేషన్ ఉంది కదా, ఆ స్పేస్ స్టేషన్లో మనము దాన్ని నిర్మించే సమయం కానీ లేదా ఈ వ్యోమగాములు అంటే మన సునీత విలియమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ వెళ్ళినట్టుగా ఒకవేళ మన వ్యోమగాములు మన స్టేషన్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా డాకింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తారు, వెళ్ళిన తర్వాత అంతరిక్షంలో ఉన్న BAS భారత అంతరిక్ష స్టేషన్కి డాక్ కావాలి కదా, కావాలి అంటే చాలా సాఫ్ట్గా జరగాలి, వెళ్ళి గుద్దుకోవద్దు. సో దీనికి కావాల్సిన ప్రయోగం కూడా ఈరోజు ఈ విషయంలో జరుగుతుందని చెప్పారు. సార్ అంటే ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు విశ్వంలోనే కేవలం 3 దేశాలు మాత్రమే ఈ ప్రయోగాలు చేస్తాయని చెప్పారు. నిజంగా ఇది భారత్ కూడా ఇది సాధించగలుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చా? డెఫినెట్గా అండి. ఇప్పటిదాకా మనం చూస్తున్నట్లయితే అంటే ఇవాళ మొట్టమొదటి అడుగు అని చెప్పుకోవాలి ఇవాళ. అయితే అసలు అంటే ఇది మనకి ఎప్పుడు జరిగేదే, అంటే PSLV ఎప్పుడు కూడా సక్సెసే మనకి ఇచ్చింది. ఆ మాటకు వస్తే ఇదే PSLV ద్వారా అంటే XL వర్షన్లో ఉన్న PSLV ద్వారా విశ్వవ్యాప్తం రికార్డు మనం చేసాం. 104 ఉపగ్రహాలను సింగిల్ లాంచ్లో అంటే మామూలుగా ఒక శాటిలైట్ని ఒక రాట్లో పంపిస్తామండి. తర్వాత అది 10 పంపించాం, 36 పంపించారు. కానీ ఒక రికార్డు మన ఇస్రో ఏం చేసిందంటే సింగిల్ లాంచ్లో 1, 10, 34 కాదు 104 పంపించవచ్చని మనం చూపించినామండి. సో ఖచ్చితంగా ఇప్పటివరకు అయితే PSLV తన పని చేస్తూ ఉంది. సో మనం అనుకున్న సంఘటన మొత్తానికైతే మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుందండి. లెట్ us see ఇప్పుడు ఆ 2 ఉపగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ PS4 నుంచి సపరేట్ అవుతాయి. సో మీరు మన ప్రేక్షకులు చూడొచ్చు, ఈ డిస్కషన్ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి మనం చెప్తా ఉన్నాం. సో ఇది మొదటి ఉపగ్రహం మొదటగా B ఏదైతే అది ముందు సపరేట్ అయిందండి. తర్వాత ఒక 9 సెకండ్ల గ్యాప్తో మనకి ఈ స్పేడెక్స్ A, స్పేడెక్స్ B అని చెప్పి దీనికి నామకరణం ఉన్నది. సో ఇవి 2 సపరేట్ అయ్యాయి. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటేనండి ఇది చాలా క్రూషియల్ ఇక్కడ నుంచి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్య 20 కిలోమీటర్ల మించి డిస్టెన్స్ ఉండకుండా శాస్త్రవేత్తలు ఇవి ప్రయాణం చేస్తాయి. దగ్గరగా చెప్పాలి అంటే సుమారుగా 20,000 కిలోమీటర్ గంటకి 20,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ 2 ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి. రెండు కూడా భూమి చుట్టూ తిరిగే క్రమంలో ఉన్నాయి. ఇది తిరుగుతూ ఉంది. రెండింటి మధ్య 20 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉన్నది. ఇలా ఇంత వేగంతో ఉన్న 2 ఉపగ్రహాలని శాస్త్రవేత్తలు తీసుకొచ్చి డాక్ చేస్తారు. ఇది రానున్న రోజుల్లో జరగబోతా ఉంది. సార్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్ లాగా భారత్ కూడా ఒక స్పేస్ సెంటర్ నిర్మించబోతుంది అని కూడా చెప్తున్నారు. ఇలా అసలు సాధ్యమవుతుందంటారా? సో అదేనండి, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. ఐ థింక్ ఇంకా శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకంటే అది ఇదే కాకుండా ఇంకా ఒక 24 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ 4లో పోయం అని చెప్పేసి మనం చెప్పాం. సో మొత్తానికి శాస్త్రవేత్తలు సో ఒకసారి లెట్ us go to Sriharikota. Do continue social media handles of ISRO for the updates on the space handshake. Stay tuned for the address by Secretary DOS Chairman ISRO Dr. S. Somnath. We take leave from you. Goodbye. इस मिशन में मुख्य उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरक्षेपित करने के पश्चात यह मिशन जारी है पोयम प्रयोगों के लिए. अब कुछ ही क्षणों में हम इसरो अध्यक्ष द्वारा भाषण सुनेंगे. इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं. शुभ रात्रि. Call him. Surendra. I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C60 for the SpaceX mission.
The rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometer circular orbit. That's only one part of the mission, injection of the SpaceX satellites. Now, in another 15 minutes, the fourth stage of PSLV will change its orbit from 475 kilometer to 350 kilometer lower orbit by first phase of firing. And also the second phase of firing will be at about 1 hour 20 minutes later after the liftoff. So that process is continuing to enable POEM operations to happen. Further to that, the spacecraft is also going to wait for the solar panel deployment. So the team spacecraft is looking at whether the panels are deployed or not. So we'll get a confirmation soon. So as far as we are concerned, the mission is very well as far as the rocket is concerned. So it has placed the satellite in the right orbit. The SpaceX 2 satellites are moved. You would have seen in the animation that they moved little one behind the other. So over the period of time, for the days, it will pick up further distance, travel to almost a 20 kilometer distance away. And then the rendezvous and docking process will start. And we hope that the docking process can happen in another 1 week. The nominal time is going to be approximately 7th of January. So I'm waiting for the panel deployment status. I think you have the status? Yes. So I would like to say that the panels of the satellites have been deployed successfully. So congratulations to the entire team of the PSLV project who put the satellite in the right orbit. Also the SpaceX team who worked a very innovative, novel, cost-effective docking demonstration mission using 2 small satellite bus architecture. So congratulations to them as well. And also to very important parties of this mission is the POEM-4, where we have 24 payloads hosted, which are from the startups, industries, academic institutions, research laboratories, and also from ISRO centers. All the R&D payloads are there waiting for testing in the coming days, in fact in months. So congratulations to them for successful accomplishment of all the mission objectives through the POEM. So once again, thank you. Before I hand over, I would like to request the mission director, Mr. Jayakumar, to speak a few words. Thank you, sir. So, hearty congrats to Team ISRO for venturing into the exciting domain of space docking. This mission is once again a POEM-intensive mission. We have 24 payloads on board, and congratulations to the team who have developed these payloads adhering to our schedules. And congratulations to InSpace for facilitating the delivery of these payloads. This time we are flying the indigenous Vikram 3201 based mission management computer in POEM. Also we have interesting experiments like space robots doing debris capture and inchworm walking, then plasmaspheric and electron density measurements. 3 biological experiments are there, advanced inertial sensors, green propulsion systems, etc. And this month, in fact, we had 2 launches of PSLV from the same launch pad, that is the first launch pad. So after the first launch, the SDSC team, SHART team, was very quick in refurbishing the launch pad. Special thanks to them. And also to the teams in VSSC. We also had the movement of the fully integrated vehicle that is up to the PS4 stage from PIF to MST. So let me thank the SDSC and VSSC teams for making this possible. On this occasion, let me thank Chairman ISRO, who is a role model for all of us, and all the center directors for the ardent support provided, and to the mission executives, Sri Damodaran, Chandramouli, Grahadure, Raghavendra, and Surendran, who have worked as a coherent team. I thank all the SDS and SR agencies spread across different centers for their tremendous efforts to make this launch on schedule. Let me take this opportunity to thank chairman and members of LAB, MRR, FRR, ORC, and all the DRTs for the extensive reviews and clearing all systems. I place on record our deep appreciation for our industry partners for the key role they play in realizing different systems and carrying out the integration of the vehicle as per schedule. Let me also thank my own PSLV project team for their tireless efforts put in for the past few months. Thanks to the admin and auxiliary staff who have supported our campaign activities. Finally, I thank our dear family members for understanding us and providing wholehearted support for keeping our mission successful. Wishing all of you a happy new year 2025. Jai Hind. The concept of the docking experiment in orbit has been a long journey in terms of conceptualization, the architecture of these 2 satellites that came about, and building it over
many years of work done by the team at URSC, Rao Satellite Center. The current satellite project director will speak to you now. Respected Chairman ISRO and our various center directors and distinguished members of our ISRO community who are all assembled here, and my dear colleagues. Good evening to all of you. At the outset, I would like to congratulate our PSLV team for the two successful launches that were in a month. I think it's a record, and for proving that way the vehicle's robustness once again. You have also placed our twin babies in a perfect circular orbit as per our requirement, and I'm happy to share the news that our solar panels are successfully deployed and the SpaceX are on their journey, unfolding their wings towards the docking experiment, which is expected to be happening around January 1st week. This mission is very interesting and challenging, not just because of our space docking experiment, the interesting POEM-4 payloads, which are also unique and futuristic in nature. Let me congratulate all our POEM team members, payload team, for their further operation success. On this happy occasion, I would like to, crossing this important milestone of our SpaceX project, I thank our Chairman ISRO and Director URSC for their valuable guidance and support provided during the entire period. Also, I would like to put on record my gratitude and appreciation to all our earlier program directors, project directors, and project executives for their significant contribution. Also, SpaceX has undergone a thorough review mechanisms, various review mechanisms. I would like to put on record my sincere appreciation and gratitude to all our committee members, chairmen, for their invaluable effort, guidance, and contributions. As you are aware, the space sector is going through a phase change to enable the private participation in a big way to meet our growing demands, as per our latest space policy guidelines. As an enabler, SpaceX was assembled, integrated, and tested at a vendor premises for the first time. As earlier, many other industries also have significantly contributed for the fabrication and testing of the కంప్లీట్ ఇచ్చారు. అసలు 7th రోజు ఏం జరగబోతుంది? అవునండి, మనం అందరం కూడా ఈరోజు దేశమంతా కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సిన రోజుగా మనకి ఈరోజు చూసాం. ఇందాక చాలా సక్సెస్ఫుల్గా శాస్త్రవేత్తలు ముందుగానే అనుకున్న విధంగానే అంతా కూడా జరిగింది. అయితే ఇందాక చైర్మన్ గారు మాట్లాడుతూ ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఇచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే అండి, ఒకటి ఇవాళ వాళ్ళు అనుకున్న మొదటి యాక్టివిటీ అయిపోయింది. ఈ 2 ఉపగ్రహాన్ని కక్షలో ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పుడు ఏం జరగాలంటే ఈ పోయం ఏదైతే ఉందో ఈ పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటల్ మోడ్యూల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మోడ్యూల్ ఉంది కదా, దీనిని ఏం చేస్తారంటే శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు 476 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది పిఎస్ఎల్వి 4 స్టేజ్. దీన్ని 350 కిలోమీటర్ దాన్ని ఆర్బిట్ కిందికి తీసుకొస్తారు. అట్లా మొత్తానికి రెండు సార్లు చేస్తారు. మొత్తానికి సుమారుగా ఒక 90 నిమిషాలు, అంటే మనము 10 గంటలకు చూసుకుంటే 11:30కి ఆ ఒక కార్యక్రమం కూడా జరిగిపోతుంది. అలా జరిగినప్పుడు ఆ పోయంలో ఏంటంటే మనకి దగ్గరగా 24 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా మనము దాన్ని ప్రయోగించడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఆసిఫాబాద్లో మీరు కూడా ఒక స్పేస్ ల్యాబ్ నిర్మించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. సో దాని గురించి వివరిస్తారా? అవునండి, యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే ఈ అడిషనల్ కలెక్టర్ ఆసిఫాబాద్ వారు ఏం చేశారంటే ఇస్రోకి ఒక లెటర్ రాయడం జరిగిందండి. అంటే ఆసిఫాబాద్లో మేము ఒక స్పేస్ ల్యాబ్, అంతరిక్ష ల్యాబ్ని మేము నిర్మించాలని చెప్పేసి వారు అనుకున్నారనమాట. అయితే అలా ఇస్రోకి రాస్తే ఇస్రో వాళ్ళు మాకు రిఫర్ చేశారు, దీన్ని మీరు చేయండి అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉందండి. అక్కడ మీరు ఆసిఫాబాద్లో మేము ఇది నిర్మించిన, అంటే ఇది ఒకసారి ఏర్పడిన తర్వాత అది 2 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో మేము చేయబోతున్నాం. ఒకటేమో బొరుగుడాలో ఉన్న స్కూల్ ఒకటి, తర్వాత ఒకటి చిరకుంట అని చెప్పేసి ఇలా 2 ప్లేసెస్లో ఉన్న 2 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మేము చేయబోతా ఉన్నాం. అక్కడ మీరు లైఫ్ స్టైల్ సైజులో ఉన్న లాంచ్ వెహికల్, అంటే మీకు ఇస్రో అయితే ఇప్పుడు మీరు చూశారు కదా పిఎస్ఎల్వి ఒక నమూనా ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ 6-8 ఫీట్లు ఉంటుంది. చాలా ఎన్నో విషయాలు అలా ఇస్రో పంపించిన మొదటి లాంచ్ వెహికల్ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఉన్న లేటెస్ట్ లాంచ్ వెహికల్ దాకా కూడా అక్కడ మేము పెట్టబోతా ఉన్నాం. టెలిస్కోప్స్ పెట్టబోతా ఉన్నాం. సో ఇదంతా కూడా అక్కడ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి క్రెడిట్ వెళ్తుంది. సో డెఫినెట్గా అది కూడా సక్సెస్ చేస్తామని భావించవచ్చు. రైట్ సార్, అంటే చివరిగా మీరు అంటే ప్లానెటరీ సొసైటీ దానికి సంబంధించి ఇండియా తరఫున ఎటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించబోతున్నారు ఫ్యూచర్లో? అవునండి, ఇప్పుడు మా సంస్థ 2003లో మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి. సో
ప్రజల్లో అంతరిక్ష విజ్ఞానం కానివ్వండి, ఆర్ ఖగోళ శాస్త్రం అంటే ఖగోళంలో జరిగే ఎన్నో సంఘటనలు, ఎన్నో విషయాల్ని జనాలకు తీసుకెళ్లడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఈ సంవత్సరం ఒక 22 సంవత్సరాలు మా ఆర్గనైజేషన్ కంప్లీట్ అయిందండి. సో ఈ యొక్క సుదీర్ఘమైన ప్రస్థానంలో ఎన్నో విషయాలు మేము చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పటికి కూడా అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటే మీ ద్వారా కోరుతుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ యొక్క విజ్ఞానం ఈ రోజు ఈ లాంచ్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా విద్యార్థులకు తీసుకెళ్ళాలి. ఇస్రో 2040 వరకు ఒక క్లియర్ కట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని ఉన్నదండి. దీనికి చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు అవసరం ఉంటుంది, చాలా ప్రయోగాలు మనం చేసేది ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఇస్రో కాకుండా చాలా ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇంకా మాట్లాడాలంటేనంటే, ఈ రోజు అనంత టెక్నాలజీస్ అనే ఒక కంపెనీ, మన హైదరాబాద్ సంబంధించిన కంపెనీ ఇందులో ఏఐటీలో ఇన్వాల్వ్ అయింది. అంటే ఈ యొక్క అసెంబ్లీ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అనే ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ యొక్క 2 ఉపగ్రహాలు అంటే స్పేడెక్స్ అనేది అయితే ఇప్పుడు ఈ రోజు మనకు ఒక మంచి పేరును తెచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే 7th జనవరికి మనకి మిగతా వస్తుంది కంప్లీట్, అది కూడా సక్సెస్ చేస్తారు. అసలు 7th జనవరి గురించి కూడా చెప్పుకోవాలంటేనండి, మొదటగా అది ఎలా ఉంటుందంటే, మొదటి 20 కిలోమీటర్ల నుంచి మొదటిగా టాస్క్ ఏంటంటే 5 కిలోమీటర్ దగ్గరికి ఈ రెండింటి మధ్య దూరం తగ్గాలి. తర్వాత 1.5 కిలోమీటర్, తర్వాత 500 మీటర్లు, తర్వాత 15 మీటర్లు. ఫైనల్గా ఒక్కసారి ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ 3 మీటర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క డాకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కడండి? భూమి నుంచి 476 కిలోమీటర్ దూరంలో దగ్గరగా 28,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తున్న 2 ఉపగ్రహాలని మన శాస్త్రవేత్తలు కొత్త సంవత్సరంలో డాక్ చేయబోతా ఉన్నారు. సో రియలీ గ్రేట్ థింగ్. అయితే ఈ 2 ఉపగ్రహాలని తయారు చేసిన కంపెనీ మన హైదరాబాద్కి సంబంధించిన కంపెనీ అనంత టెక్నాలజీస్ అండి. సో డెఫినెట్లీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు వారికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానివ్వండి, ఎందుకంటే ఇది ఒక బిలియన్ డాలర్స్ ఒక బిజినెస్ యాక్టివిటీ అండి. సో ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ కూడా ఈ అంతరిక్ష రంగంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ మనకి ఏవైతే ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్ లాంటి జిల్లాలు ఎక్కడ ఉందో అక్కడ స్పేస్ ల్యాబ్స్ లాంటి నిర్మించి ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. కాబట్టి ఎవరైనా ఫిలియంథ్రాపిస్ట్ ఉన్నా, ఇంకా ప్రభుత్వ అధికారులు ఎక్కడైనా నిధులు ఏమైనా ఉంటే ఇచ్చి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా రేపటి శాస్త్రవేత్తలను తయారు చేయగలుగుతాం. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. మొత్తం మీద PSLV C60 గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. ఇవి ఈరోజు డిబేట్లోని అంశాలు చూస్తున్నాం.